ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج 13 جولائی کے حوالے سے یہ اسپیشل ہم نے پروگرام رکھا ہے. آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو محب وطن پاکستانی ہیں, مسلم پاکستان ہیں, ان کا قصور کیا تھا, ان کو کس چیز کی سزا ملی. آج کے ہی دن 2018 میں محترم میاں محمد نواز شریف اپنی زوجہ محترمہ کو لندن کے ہاسپٹل پر جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر اپنی دھرتی سے وفا کرنے اپنی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہمراہ جب لاہور پہنچے تو وہاں جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے ناظرین, وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں ناظرین. وہاں فوج, رینجر, پولیس, ایف آئی اے اور تمام اداروں نے ایئرپورٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہو اس کے اوپر. پھر اس محب وطن پاکستانی کو اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا. ناظرین, ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا, پاکستان کو. جی سر, آپ سگنل. میں سب سے پہلے تو ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے کہ یہاں کچھ نیٹ کا پرابلم ہے. اب میں یہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو ان کی بیٹی کو کیوں گرفتار کیا گیا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی حالیہ کتاب آئی ہے امریکہ میں, رائٹر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ نے 70 سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو قدموں پر نہیں کھڑا ہونے دینا, اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ لیاقت علی خان کو بھی امریکہ نے قتل کروایا تھا. قاتل پاکستان کے اندر تھے, پروگرام اور منصوبہ امریکہ کا تھا. تو نواز وہ قدموں پر نہیں کھڑا ہونے دینا چاہتا, تو اس لیے نواز شریف صاحب نے جب پاکستان میں سی پیک کا پروگرام شروع کیا جس کی امریکہ مخالفت کر رہا تھا اور انڈیا, لیکن انہوں نے چین کے ساتھ مل کے شروع کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ بجلی پیدا کر دی گیا 12,000 میگا واٹ, بڑے بڑے منصوبے شروع کر دیے, روپے کی قیمت مستحکم کر دی, اور آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ختم کر دی. جو نہیں چاہتے تھے ہمارے دشمن اور دوست نما دشمن کی دہشت گردی ختم ہو, تو پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا, اور کنہوں نے ہٹایا, عمل کن سے کروایا اس وقت نہیں آ جاتے. یہ اسی کا حصہ تھا کہ نواز شریف صاحب نہ پاناما میں کوئی ان کا نام معاملہ نام تھا نہ کچھ تھا, لیکن پاناما سے شروع کر کے اور اقامہ پہ جس کوئی تاریخ کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی بلیک اور وہ اسلام میں اور بلیک اس اپنا ڈکشنری میں, لیکن انہوں نے ایسے ہی بہانہ بنا کے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا. پھر کیس, پھر دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا کہ ماشاء اللہ نہ ہو اور سپریم کورٹ نگرانی کی خود کرے, انکوائری کی خود کرے, ساری عدالتوں کے اختیارات بھی لے لے اور 6 مہینے میں کہیے اب سزا آپ نے دے. تو یہ نواز شریف صاحب کو جو سزا مل رہی ہے وہ پاکستان دوستی کی سزا ہے, وہ پاکستان کو ترقی دینے کی سزا ہے. بالکل ایسی جی, اللہ پاک کی ذات رحم فرمائے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ کشمیر الیکشن میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گہما گہمی ہے, اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت کشمیر میں موجود ہیں, اور کشمیر کی عوام اپنے قائد سے جس طرح محبت کر رہی ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے اور امید بھی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں سے کامیاب ہوں گی. لیکن سر دوسری طرف حکومتی پارٹی جو ہے بڑی پر اعتماد نظر آ رہی ہے, اور پیسے بانٹتے ہوئے وزراء کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر اس الیکشن کو؟ اب ان کا اعتماد جو ہے جی وہ پیسے بانٹنے کی وجہ سے, سازش کرنے کی وجہ سے, پیسے دے کر لوگوں کو توڑنے پر ہے. جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان کشمیر میں آ رہے ہو تو اپنا نام اعمال ساتھ لے کے آنا. 8 سال ان کو کے پی کے میں سابق صوبہ سرحد جو ہے اس میں ہو گئے ہیں حکومت کرتے ہوئے. 350 ڈیم بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا, ایک ڈیم نہیں بنا. دہشت گردی ختم کرنے کی بات کی تو دہشت گردی بڑھ گئی. بلین سونامی ٹری وہ جو ہے اس کا اسکینڈل بن چکا ہے, مخالف جبہ اسکینڈل بن گیا ہے. پاکستان میں گندم کا اسکینڈل ہے, چینی کا اسکینڈل ہے, دوائیوں کا اسکینڈل ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو ابھی کورونا کے لیے 1.3 بلین ڈالر امداد لائی ہے, 200 ارب روپے, وہ اسکینڈل بن چکا ہے. عمران خان نے روک دیا ہے آڈٹ رپورٹ نہ شائع کیا جائے. رنگ روڈ اسکینڈل بن چکا ہے. عمران کا اپنا ہیلی کاپٹر کیس کا معاملہ ہے. ایل این جی اسکینڈل ہے. ابھی گرمی میں گیس جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. وہ جو نواز شریف نے بجلی سرپلس بنائی تھی
अब लोड शेडिंग हो रही है 6 घंटे रोजाना की। अब जो बेरोजगारी है, इन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 1 करोड़ मजीद बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोगों को फतेह गुर्बत से मजीद नीचे कर दिया। इन्होंने 50 लाख मकानों का ऐलान किया था। इन 3 सालों में, बस एक बात और सुन लें, 3 सालों में 30 लाख मकान बन जाने चाहिए थे, 30 मकान नहीं बने। ये थे इनकी कारकर्दगी। इस कारकर्दगी के साथ कौन इन्हें वोट देगा? बिल्कुल ऐसी है जी जी। सर ये फरमाइएगा कि आपने इतने स्कैंडल गिनाए हैं और पूरी दुनिया जानती है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी जानते हैं, लेकिन सर इन सब स्कैंडल के ऊपर जो है वो अदालतें, नैब, FIA खामोश क्यों है सर? और उसका फोकस हाली अपोजिशन के ऊपर क्यों है सर? आप देख लीजिए कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार गया जी, वो आदमी था जिसको लॉ सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब ने बनाया और जज भी अपॉइंट किया जी, और वो जनाब किससे मिला और क्या कुछ नहीं किया। वो जो अपना आपने देखा, इसके अलावा कुछ जजेस जो थे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो इनको मैनेज किया गया है। वो अदलिया की बड़ी तादाद हो जजों की, या नैब तो पूरा उनकी मुट्ठी में है, FIA उनकी मुट्ठी में है, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करते रहे हैं, रिजल्ट तब्दील कर दिए। और इस वक्त अपोजिशन बिलखुसूस नवाज शरीफ और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग और उसके बाद पीपल्स पार्टी ये टारगेट है। बाकी जो करप्शन करें इनके साथ मिलकर करें और जो इनको लाने वाले हैं वो उनकी डिक्टेशन माने, तो उसके लिए सारी चीजें ठीक है। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? जी मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो दोस्त बहुत बनने का दावा करते हैं जी और इलेक्शन धांधली करते हैं, वो अगर इसी तरह करते रहे तो अल्लाह न करे कहीं 10-15 साल में पाकिस्तान मजीद तक तकसीम ना हो जाए। लेकिन अवाम में जो रद्द-ए-अमल है वो मैं समझता हूँ कि वो एक मुस्बत चीज है। अल्लाह करेगा कि 2-4 साल में, 3 साल में, 5 साल में लोग खड़े हो जाएंगे। अब वो जो है ना वो बिल्कुल इंतहा तक पहुंच गई है नफरत उन बंदों के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ जो ये सारे घिनौने काम कर रहे हैं। तो उससे मुझे अल्लाह की जात के बाद उन अवाम नाज से उम्मीद है कि शायद वो पाकिस्तान को मजीद तबाह होने से बचा सके। दुआ करते हैं जी सर, दियारे गैर में बैठ के। सर आपके चाहने वाले इस वक्त आपको फोन पर भी सुन रहे हैं माशाल्लाह। कनाडा से नईम साहब है, नजीब भट्ट साहब है, शेख साहब है, नॉर्वे से आपको सलाम पेश कर रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं। अच्छा सर लास्ट में ये बताइएगा, आपके 5 मिनट और लेने हैं क्योंकि लाइव प्रोग्राम ना हो तो सर वो जरा मजा नहीं आता। तो सर ये जो अभी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से मुसलसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर तनकीद की जा रही है, लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, इसकी वजह क्या है? PDM से निकालने की वजह से या क्या इसके पीछे कहानी है सर? दबाव है जी। हमने PDM से कब निकाला जी भाई जी? हमने तो पूरे वोट दिए गिलानी साहब को, वो मेंबर बन गए, हमारी मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में जी, और हमें जनाब उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनने दिया, वो हुकूमत से मिलकर वोट देंगे। लेकिन वो दबाव में जी, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराया जी, फिर मरियम नवाज साहब को और मियां साहब को सजा दिलवाई, तो अरशद मलिक जज मरहूम जो है वो बता के चले गए कि उनसे ये फैसले करवाए गए गलत। तो जब ये वो ताकतें हैं जो इनको भी दबाव में रख रही हैं और कोशिश कर रहे हैं वो कि नहीं तो सुबह सिंध की हुकूमत आपसे लेंगे अगर आप यहाँ से अलग नहीं होते। मैं समझता हूँ इस वक्त जरदारी साहब बहुत बीमार हैं जी, और कुछ पार्टी के अंदर इधर उधर की भी ख्याल है कि शायद हमें कोई उनको हुकूमत मिल जाए, तो इस तरह की बात कर रहे हैं, करनी नहीं चाहिए। तो सर जो बिलावल साहब अभी अमेरिका गए हैं कश्मीर की कैंपेन छोड़कर, तो सर उसके पीछे क्या कहानी है? क्या लगता है आपको? जो बातें हो रही है वो कोई अच्छी नहीं हो रही, कि उनको कोई दाना डाला गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अवाम में उनकी पसीराई नहीं है इतनी कि वो वजीर आजम बन सके। कोई साजिश करने की बातें हो रही हैं क्योंकि 2018 के इलेक्शनों में तो पोलिंग बूथ में लोग खड़े कर दिए गए थे मुसल्ला, और जब 5 बज गए तो पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और रिपोर्टिंग मशीनें जो थी वो खराब कर दी गई, फर्जी का रिजल्ट जो है वो निकाल दिया गया। 95% फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं थे।
अब वो काम नहीं हो सकता। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात हो रही है, तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दफा अवाम नास जो है वो बाहर निकलेंगे और शायद ये कुछ ना कर सकें, लेकिन लालच दी जा रही है और उस लालच में शायद पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त आ रहे हैं, हालांकि वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह वजीर आला KPK ने मोहतरम ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में जब वो स्वाद जलसे पर गई थी, तो ऐसे अल्फाज सर किसी सियासतदान को जेब देते हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला करने चले और चैलेंज कर रहे हैं, और उनके अपने हॉस्पिटल जो है वो समंदरों की तरह वो सब कुछ बहा कर लेके जा रहे हैं। तो सर ये क्या माजरा है, क्या कहेंगे सर आप? पहली बात तो यह है कि KPK के बहुत बड़ी तादाद में मरीज नवाज शरीफ साहब के कायम करदा अस्पताल वो लाहौर में है और रावलपिंडी में जहाँ जहाँ भी हैं वो यहाँ आ रहे हैं जी। तो मैं खुद KPK का रहने वाला हूँ ओरिजिनल जी। अब तो मैं 70 साल मुझे यहाँ हो गए हैं, लेकिन मेरी अजीज रिश्तेदार गुहाट में, पिशावर में, सदा में, मरदान में मौजूद है और मेरा आना जाना लगा रहता है। ये कोई पिछले कुछ को मैं गया था स्वाबी जी। वहां भी मैंने हालात देखे हैं। असल बात यह है कि PTI में सियासतदानों की कमी है, गुंडे बदमाश उचक्के जो है वो बहुत ज्यादा है जी। उनका सियासी कल्चर नहीं है, बदजुबान है और उनका फ्यूचर भी कोई नहीं है। उनको ला के बिठाया गया इसीलिए कि तुमने गालियां देनी है, तंग करना। तो वो KPK का वजीर आला हो, वो पंजाब का जो है वो मिट्टी का मारूफ वजीर आला हो, वो इमरान खान हो, इमरान खान की जुबान जो है वो कोई 10 बार लंबी जुबान है। क्या अखलाकी पोजीशन है इमरान खान, यानी मार्मिक करप्ट है, सारी दुनिया को पता है कि उसका क्या किरदार रहा। फाइनेंशियली वो करप्ट है, उसने खुद काला धन परवेज मुशर्रफ के दौर में सफेद कराया और उसकी बहन ने 2017 में 62 बिलियन रुपीस के एक अंदाजे के